सप्तदश अध्याय नारद उवाच शुण राजन सावधाने विप्रजय कलहा वचने क्षणे मौन व्रत होई पुणी पूछती ताकू चाही हे सुप्रकेशी चंद्राननी एतर कृत्य कर्म घेनी ब्रह्मजे थिलु पाप पथे किपन गलु पुण्य अर्थे राम गोविंद नारायण किपन कलु उच्चारण अति दुस्तर दुख सही पिशाची तनु थिलु बही एबे पाइलु दिव्य देह पुणी काहींकी जीवु कह कल उवाच हे विप्र शुण सावधाने मु महापापी ज्ञानी हिने हे काहू जानी भल गति पिशाची देह मंद गति क्यों जन्म केते भाग्ये भेट पड़िले तुम्भ आगे तुलसी दल जल संगे प्राप्त है मोर अंगे एणे खंडिले महापाप सुंदर है मोर रूप कहीं जीवी बोली मते तुम्हें जे पचारिल हिते मुई जानी ताहा किस तुम्हें कहब उपदेश तुम्भ मो पिता तुम्हें गुरु जे मते तरीबी संसारू एकता आज्ञा हो मते तुम्हें जे इष्ट दई बते एमते बोली कर जोड़ी विप्र चरण तले पड़ी नारद उवाच एमंत कल हा वचने विप्र विचारू अच्छी मने एजे युवती अरक्षित आंबरे खंडिला दूरित एबे कहीं जीव ही बंधु सदर केही नाही आंबे न देले पुण्यगति निरक्ष होइब युवती उत्तम जने छंती कही दया उपरे धर्म नाही दया जे पर उपकार सकल धर्म परे सार एणु यहाँ निस्तारिबी मोर धर्मरु अध्य देवी जे धर्म फले ए सुंदरी गोर संसार जाऊ तरी एते विचारी विप्रवर हस्ते घेनिला कुश नीर आपणा कल्या कर्मकृत्य कार्तिक उद्यापन व्रत से धर्म बेनी भाग कला कलहा करे जल देला दक्षिण धर्म भाग पाई कलहा गला मुख्य होई पियबा देवा पटांतर द्विती कमला अवतार कार्तिक दीप दान फले राजुल्यमान ज्योति जले अंगे अमूल्य आभरण विराजे आदित्य किरण झिन्नपतनी अंगे शोभा कनक कांति प्राय आभा एमंत रूप विप्र देखी मन को कला महासुखी ए समय शून्यपुरु ज्योति प्रकाश है दूर सूर्यमंडल प्राय दिशे आशाई आकाशरू खसी शुद्ध सुवर्णमय जान अष्टरतन शोभामन मणिदर्पण पंक्ति पंक्ति चंद्रमा प्राय विराजंती श्वेत चामर रंग शाढ़ी हीरा माणिक्य देहे हेब जड़ी पारिजातक पुष्पमाल मुकुता तृणा परिमल ध्वज कमल चक्र चिन्ह पताका उड़े वितपन शेरथे विष्णु गणे बसी ताला मृदंग नाद घोषी गोविंद गुण गीत स्वरे गायन करुचंती धीरे उर्वशी प्राय लक्ष्य नारी खदी चामर करे धरी विविध उपहार घेनी विमान उभारी कामिनी अतिशील सुशील मेले अश्वविहीन जान चले शून्यमंडल रथे खसी भूमि निकटे हेला आसी सेबेनी विष्णु अनुचरे कलहा कर धरी करे विमान बसाइले तोली युवती देले हुड़ा हुड़ी ता देखी विप्र धर्मदत्त भूमि रे कला दंडवत विष्णुगण को चाही पुणी शिरे निवेशी बेनी पाणी बोइला क्षण मात्र रह काहू अइल तुम्हें कह कि तुम्हें देव लक्ष्य ऋषि किए बा बैकुंठवासी विष्णुक प्राय तुम्भ काय विराजु अच्छी ज्योतिर्मय एणु जानिली उपदेशी निश्चय बैकुंठवासी प्रभु आज्ञा आसीअछ मुझे जानिले प्रत्यक्ष कलहा मुक्ति कारणे अइल आज्ञा बरमाणे ए नारी धर्म भाग पाई जाऊअछि जे मुख्य होई मुझे देखिले नयने कार्तिक व्रत महापुण्य संसारी निस्तरिला नारी मुझे से व्रत अच्छी करी मते होइब केउ गति विचारी कह शुद्धमती ब्राह्मण मुखरु एमंत शुणी कहती विष्णुदूत अतिशील उवाच हे विप्र शुण सावधाने तोर कार्तिक धर्मदाने पिशाची पाप देह लेछि विष्णु लोक को जाऊअछि तु सही अर्जी अच्छु धर्म जन्म हूँ दही पाप कर्म सर्वसुकृत कर्म तोर विष्णु सेवार तत्पर वेदाध्ययन कर्मकांडे बणान होइछि धर्मदांडे जे तुम्भ शुद्ध धर्म राशि कार्तिक कृत्य एकादशी तुलसी सेवा शुद्ध चित्ते गोविंद नाम अनुव्रते सुमरु थाओ शुद्ध मने एकथा जाणु आंबे माने दिनक बैकुंठपुरे श्रीहरि लक्ष्मी संगरे मृतंग गुण कहूथिले पुणी प्रशंसा करुथिले बोइले विप्र धर्मदत्त वैष्णव गुणे सरस्वत तार भरजा 3 कोटी स्वामी स्नेहरे थांती खटी गृहस्थ आज्ञा परमाणे आंब सेवार अनुक्षणे चारिहे करुथांती सेवा कि पटांतर तांकु देवा आंब को सेवा कले जेते से गुण सुझिब किमंते तांका मरण काल जानी वैकुंठ भुवन को आनी दुर्लभ देह तांकु देवा आंब निकटे रखिथिबा आंब कैबल्य भोग पाई पारुचे थिबे सुखी होई एमते 10 लक्ष जुग पाइबे वैकुंठरे भोग तदंतरे मत्यपुरे सरजू नाम नदी तीरे
ଅଯୋଧ୍ୟା ନାମେ ମହାଦେଶେ ଜାତ ହୋଇବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶେ। ନାମ ହୋଇବ ଦଶରଥ ନୃପତି ପଣେ ସାମରଥ। ହୋଇବେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ରାଜା ଯୁକତେ ତା ତିନି ଭାରିଜା। କୌଶଲ୍ୟା କୈକେୟୀ ପୁଣି ସୁମିତ୍ରା ସହ ତିନି ରାଣୀ। ସେ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀଙ୍କ ଗର୍ଭେ ଆମ୍ଭେ ଜନ୍ମିବୁ ପୁତ୍ର ଭାବେ। ଶ୍ରୀରାମ ନାମେ ଅବତରି ଏକ ଚତୁର୍ଦ୍ଧ ରୂପ ଧରି। ରଞ୍ଜିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ କହିଲେ କମଳ ଲୋଚନ। ଏକଥା ଶୁଣିଅଛୁ ଆମ୍ଭେ ଏ ବିପ୍ର କି ପଚାର ତୁମ୍ଭେ। ନିଶ୍ଚୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଏଥି ଥିବ। ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୃତ୍ୟକୃତ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବରେ ଦେଇ ଚିତ୍ତ। ସେ ବିପ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଦୂତ ପାଦେ ମନ ମୋର ହୁ ଅପ୍ରମାଦେ। କହଇ ମହାଦେବ ଦାସ ହରିଚରିତ ସୁଧାରସ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ନାରଦ ଉବାଚ ଶୁଣ ରାଜନ ଚୂଡ଼ାମଣି ବିଷ୍ଣୁଦୂତଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି। ସେ ବିପ୍ରବର ଧର୍ମଦତ୍ତ ପୁଣି ଭୂମିରେ ପ୍ରଣମିତ। ଉଠି କପଳେ କର ଦେଇ ବୋଇଲା ଶୁଣି ଗୋସାଇଁ। ପ୍ରାଣୀ ସୁଗତି ଅର୍ଥେ ବିହି ଷଡ଼ ପ୍ରକାରେ ଧର୍ମ କହି। ଯଜ୍ଞାଦି ଦାନ ତୀର୍ଥବ୍ରତ ତପସ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ମତ। ଏ ବିଧି ଧର୍ମ ଷଡ଼ ଗୁଣେ ଯେ କରେ ସାତ୍ୱିକ ଲକ୍ଷଣେ। ବହୁତ ଦିନେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ଅନ୍ତେ ଅଚ୍ୟୁତ ପାଶେ ଯାଇ। ତୁଳସୀ ଦଳ ପ୍ରାପ୍ତି ମାତ୍ରେ କଳୁଷ ନ ରହିବ ଗାତ୍ରେ। ଏକଥା ଦେଖିଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଳହା ନାମେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋକ୍ଷ। ଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ମହିମା ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଜ୍ଞ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା। ଆଉ କିଏ ଦେଖିଅଛ କାହିଁ ତୁଳସୀ ଘେନି ତପ ଦହି। ସଂସାର ଯାଇଛନ୍ତି ତରି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ସେବା କରି। ଏକଥା ଦେଖିଥିଲେ କହ ମୋର ସଂଶୟ ମନୁଦହ। ବିପ୍ରବଚନେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତେ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଏକଚିତେ। ତୁଳସୀ ମହିମା ଜବନ୍ତ କହିବା ତହିଁର ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ପୂର୍ବ ଯେ କାଞ୍ଚ ନଗରପତି ନାମତା ଚୋଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ପଣେ ରାଜା ଧର୍ମେ ପଳାଇ ଜନ ପ୍ରଜା। ଯାବତ ଅରଜୟୀବିତ ତାବତ ଧର୍ମେ ଧାଇ ଚିତ୍ତ। ଧର୍ମେ ସକଳ ଜନେ ପ୍ରୀତି ଧର୍ମେ ସଞ୍ଚୟ ସର୍ବକୀର୍ତ୍ତି। ଆତ୍ମାର କାରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ସେବ ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ। ପୂର୍ବେ ସମୁଦ୍ର ତୀରେ ରାଜା ନିତ୍ୟ କରଇ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା। ପାଷାଣେ ଦେଉଳ ତୋଳାଇ ପାରୁଷେ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇ। ବିବିଧ ତରୁ ଫଳ ପୁଷ୍ପେ ଯତନ ରୂପୀ ଚାରିପାଶେ। ଗଢ଼ାଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମା। ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପି ଆଗେ ପୂଜଇ ନାମ ଜପି। ନବୀନ ରତ୍ନ ହୀରା ନୀଳା ମାଣିକ୍ୟ ମୁକୁତା ବହୁଳା। ବୈଡୂର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ମ ରାଗମଣି ମର୍କତ ରତ୍ନ ଆଦି ଆଣି। ମଣ୍ଡଣି କରି ବିଷ୍ଣୁ ଅଙ୍ଗେ ବସ୍ତ୍ର କୁସୁମ ନାନା ରଙ୍ଗେ। ବିବିଧ ଉପହାର ବାଢ଼ି ପୂଜା କରଇ ସ୍ତୁତି ପଢ଼ି। ଗନ୍ଧଚନ୍ଦନ ଧୂପ ଦୀପ ସଂଯୋଗୀ ଶ୍ରୀହରି ସମୀପ। ପୂଜା କରଇ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ଆଜ୍ଞା ମାଗଇ ପ୍ରତିଦିନେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ଈଶ୍ୱର ମୋର ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସୁଖୀ କର। ପ୍ରକାଶ ହୁଅ ସର୍ବହୃଦେ ମୋ ମନ ରହୁ ତୁମ୍ଭ ପାଦେ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମାଗେ ଜଗତ ଜନ ଅନୁରାଗେ। ଏମନ୍ତ କେତେ କାଳ ଗଲା ଦିନେ ଏମନ୍ତ କୃତ୍ୟ ହେଲା। ନୃପତି ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କାଳେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ମିଳେ। ନାମ ତାହାର ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ସେହି ନଗରେ ତାର ବାସ। ଦଶମୀ ତିଥି ନିଶିଶେଷେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆସେ। ସ୍ନାନ ସାରି ପ୍ରାତଃକାଳେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଦେବ ଆଳେ। ହସ୍ତେ ତା ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ବିଶେଷ ପତ୍ର ଦୁଣେ ଭରି। ଦେଉଳ ଭିତରେ ସମ୍ଭାଇ ମଣ୍ଡିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଅଙ୍ଗେ ନେଇ। ତୁଳସୀ ଦଳେ ବିଷ୍ଣୁ ବେଶ ତାହାଙ୍କୁ ହୋଇଲା ଅଦୃଶ୍ୟ। ତା ଦେଖି କୋପେ ନୃପବର ବିପ୍ରଙ୍କୁ କରଇ ଧିକାର। ବୋଲଇ ଧିକ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ତୁ କିସ ଜାଣୁ ପୂଜା ବିଧି। ସ୍ୱଭାବେ ଦୁଃଖୀ ଅକିଞ୍ଚନ ଦରିଦ୍ର ପଣେ ଜ୍ଞାନହୀନ। ତତେ ମିଳିବ ଅବା କିସ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କରିବୁ ସନ୍ତୋଷ। ଦେଖ ମୋହର ପୂଜା ବିଧି ରତ୍ନ କାଞ୍ଚନେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି। ମଣ୍ଡିଛି ବିଷ୍ଣୁ କଳେବର କେମନ୍ତି ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର। ତୁ ଆସି ବେଶ ଭ୍ରାନ୍ତି କଲୁ ତୁଳସୀ ଦଳେ ଉହାଡ଼ିଲୁ। ଏଣୁ ମୋ ମନେ ମହାତାପ ନ ଦେଖି ବିଷ୍ଣୁ ନିଜ ରୂପ। ତୁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ସହିଲି ତୋର ଦୋଷ ଆଉ ବୋଲିବି ଅବା କିସ। ରାଜା ବଚନ ବିପ୍ର ଶୁଣି ସଧିରେ କହୁଅଛି ବାଣୀ। ହେ ନୃପ ନ କରିବା କୋପ ମୋଠାରୁ ଶୁଣି ମା ସ୍ୱରୂପ। ଉତ୍ତମ ଋଷିଙ୍କ ବଚନେ ମୁଁ ଶୁଣିଅଛି ପୂର୍ବଦିନେ। ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବହୁ ବିଧାନେ ଭିଆଇବ। ପୃଥିବୀ ତୁଲେ ପାତ୍ର କରି ବ୍ରହ୍ମ ସମାନ ଶକ୍ତି ଧରି। ଦ୍ରବ୍ୟ ସଞ୍ଚିବ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ସାତ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଯେତେ। ଅର୍ଘ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତେତେ କ୍ଷୀର ମେରୁ ସମାନେ ଅଳଙ୍କାର। ଶପଥ ନିଧି ରତ୍ନମଣି ମଣ୍ଡିବ ବିଷ୍ଣୁ ଅଙ୍ଗେ ଆଣି। ପାରିଜାତକ ଆଦି ପୁଷ୍ପେ ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ସୁବାସେ। ଜଗତେ ଯେତେ ସଦୁଫଳ ପୂଜାରେ ବାଢ଼ିବ ସକଳ। ଷୋଡ଼ଶ ଭାବେ ପୂଜା ବିଧି ନିଗମ ମନ୍ତ୍ର କରି ସିଦ୍ଧି। ବ୍ରହ୍ମମୁନିଙ୍କ ଉପଦେଶେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜିବ ହରସେ। ତେଣେ ହୋଇବ ଯେତେ ଧର୍ମ ତୁଳସୀ ଦଳେ ନୁହେଁ ସମ। ତୁଳସୀ କୋମଳ ମଞ୍ଜରୀ ଭିନି ହସ୍ତରେ ଥିବ ଧରି। ଯେତା ଦେବ ବିଷ୍ଣୁ ଶିରେ ସେ ଧର୍ମ ନ କହିଲେ ସରେ।
ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀମୁଖେ ସେ ଧର୍ମ କହିଲେ ନ ସରେ। ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀମୁଖେ ଚନ୍ତି କହି ବିଧାତା ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ ଲିହି। ଈଶ୍ୱର ଆଦି ମୁନିଗଣେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଜଣେ ଜଣେ। ତେଣୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏ ତୁଳସୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପୂଜାରେ ପ୍ରଶଂସୀ। ତେବେ କଥା ନହେ ମିଛ ତୁ ରାଜା ଗୁରୁ ଦ୍ୱାରେ ପୁଛ। ଏମନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଚନେ ରାଜା କହଇ କୋପ ମନେ। ତୁ ବିପ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ମତେ କରାଉ ଆସି ରୁଷ୍ଟ। ଏ ମୋର ଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଜଗତେ। କିଏ ଏହା ସାଂଖ୍ୟ କରିପାରି କିଏ ଏହା ସଂଖ୍ୟା କରିପାରି। ତୁ କାହିଁ ମୋର ସଙ୍ଗେ ସରି। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ କେତେ ରୋପି ଆପେ ବୋଲାଉଅଛୁ ତପି। ଆପଣା ଗୁଣ କହୁ ବନ୍ଦୀ ମୋର ଯଶସ ଧର୍ମ ନିନ୍ଦି। ଏକଥା ପୁଛୁଣା ବୁଝିବା ଚାଲ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନେ ଯିବା। ମୋ ଗୁରୁ ମୁଦୁ ଗଲା ଋଷି ସର୍ବଦା ଗୟା ତୀର୍ଥବାସୀ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗତି ବିପ୍ରଗଣେ ଅଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ଲକ୍ଷଣେ। ଜାଗ ସମ୍ପାଦି ଧର୍ମ ବାଟେ ଅଛନ୍ତି ଗୟା ନଦୀ ତଟେ। ସେଠାରେ ଧର୍ମ କର୍ମାବଧି ପ୍ରଚନେ ହେଉଅଛି ସିଦ୍ଧି। ତାଙ୍କ ନିକଟେ ଚାଲ ଯିବା ଏକଥା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ତୁଳସୀ ସେବା ଧର୍ମ ଫଳ ଆଉ ଯାବତ କରି ଠୁଳ। କେ ଏତେ ଗୁରୁ ଅଗା ଲଘୁ ଅବା ବିପ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପଚାରିବା। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ନୃପମଣି ବିପ୍ରଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଣି ସେଦିନ ନିଜପୁରେ ରହି ପ୍ରଭାତୁ ଗଲେ ପଥ ବାହି। ତୃତୀୟ ଦିନ ଅବଶେଷେ ମିଳିଲେ ଗଦାଧର ଦେଶେ। ଦେଖିଲେ ଗୟା ନଦୀ ତୀରେ ଦକ୍ଷିଣ କୂଳ ବନ ଘରେ। ବହୁତ ଶିଷ୍ୟଗଣ ତୁଲେ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ମୁଦ ଗଲେ। ବହୁତ ସମ୍ଭାସ ଭିଆଇ ନିରତେ ଅନ୍ନ ଦାନ ଦେଇ। ବିବିଧ ବନ ମନୋହର ନିର୍ମାଣ ଧର୍ମଶାଳାପୁର। ଯତି ବୈଷ୍ଣବ ବୃନ୍ଦ ମିଳି ତୁଳସୀ ବନ ପ୍ରତିପାଳି। ଭିଆଇ ନାନା ଉପହାର ବିଷ୍ଣୁ ସେବାରେ ତତ୍ପର। ତୁଳା ମକର ମେଷ ମାସ ଶ୍ରୀ ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ। ଏ ଧର୍ମମାନ କହି ମୁଖେ ଦିନ ବଞ୍ଚତି ଅତି ସୁଖେ। ତା ଦେଖି ଚୋଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆନନ୍ଦେ ଚାହିଁ ଚଉକତି। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଦ୍ୱିଜବର ମନେ ଚିନ୍ତଇ ଚକ୍ରଧର। ଆନନ୍ଦ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନ ଦେଖି ରାଜା ସହିତେ ଚିତ୍ତେ ସୁଖୀ। ସୁମରି ଗୁରୁ ଉପଦେଶ କହଇ ମହାଦେବ ଦାସ। ସକଳ ଲୋକେ ଚିନ୍ତ ହରି ଭବ ସାଗର ଜୀବ ତରି। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟେ ଚୋଳ ରାଜା ବିଷ୍ଣୁଦାସ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। 19 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଉବାଚ। ଶୁଣଏ ବିପ୍ର ଧର୍ମଦତ୍ତ ଯେ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଉକତ। ସେ ରାଜା ଚୋଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଧର୍ମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦରମତି। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ଗୟାକୁ ଗମନ କରନ୍ତେ। ମିଳିଲେ ମୁଦୁଗର ପାଶେ ଚରଣ ନମିଲେ ବିଶେଷେ। କଲ୍ୟାଣ କଲେ ମୁନିବର ରାଜା କହଇ ଯୋଡ଼ି କର। ଭୋଗୁରୁ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ଆମ୍ଭେ ବିବାଦୀ ବେନି ଜନେ। ଧର୍ମ ପଚାରି ଆସିଅଛୁ ଯେ ଯାହା କର୍ମେ ଅଜିଅଛୁ। କହିବୁ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ସତ ତୁମ୍ଭେ ବଜିବ ବେନି ମତ। ଅଧିକ ହେବ କାହା ଧର୍ମ ତୁମ୍ଭେ କହିବ ଯଥାକ୍ରମ। ପ୍ରଥମେ ମୋର ଧର୍ମ ଶୁଣ ମୋ ଇଷ୍ଟଦେବ ନାରାୟଣ। ତାର ସନ୍ତୋଷେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ନିତ୍ୟ କରଇ ପୂଜାବିଧି। ଯାବତ ଅରଜଇ ଧନ ଦାନେ ସନ୍ତୋଷ ମୋର ମନ। ବିଧାତି ଅତିଥି ପ୍ରଦେଶୀ ଏହାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦେଇ ତୋଷି। କରଇ ଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ରୂପ ତଡ଼ାଗ ଉପବନ। ଗୋଶାଳା ଧର୍ମଶାଳା ଘର ନିରକ୍ଷ ଜନଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରସାଦ ପ୍ରାକାର ମଣ୍ଡପ ବିଜେ କରାଇ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ। ଆଦି ଉପାଧିରେ ଭିଆଇ ଯତନେ ଛତ୍ର ଦାନ ଦେଇ। ବିଷମ କାଳେ ଜଳ ଦାନ ସର୍ବଦା କାଳେ ମିଷ୍ଟ ଅନ୍ନ। ବିଧାତ ଜନଗ୍ରାସୀ ଆଞ୍ଚି ନିରତେ ଦେଉଥାଇ ଯାଚି। ରାଜା ସୁୟାଦି ଯଜ୍ଞ ଯେତେ କରୁଥାଇ ମୋ ବିଧି ମତେ। ଆବର ଦେଶ କାଳ ଦିନେ ସୁପାତ୍ର ଦାନ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ। ଏମନ୍ତେ ଧର୍ମ ମୋର ଯେତେ ସଂକ୍ଷେପୀ କହିବି ମୁଁ କେତେ। ତୁମ୍ଭେ ଏ କଥା ଅନୁସରି ବୁଝିବା ବିପ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରି। ଏ ଧର୍ମ କରିଅଛି ଯେତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କି ମୋ ଧର୍ମ ସଙ୍ଗତେ। ଏ ବାଣୀ ଶୁଣି ବିଷ୍ଣୁଦାସ କହିଲା ଯଜ୍ଞ କର ପାଶ। ଭଲଇ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ମୁଁ ଦ୍ୱିଜ ଥାଏ ଦୋଷ ମନେ। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ସେବା କରି ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ମନେ ଧରି। ବେଦାଧ୍ୟୟନ କରି ମୁଖେ ଦିନ ବଞ୍ଚଇ ଦିନ ଦୁଃଖ ସୁଖେ। ଏଥେମ ଆନ ଧର୍ମ ନାହିଁ ଦ୍ରୁପତି ତୁଲେ ବାଦ କାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଏ ଧର୍ମ ଅନୁସରି ରାଜାଙ୍କୁ କହ ବୋଧ କରି। ଏ ବାଣୀ ମୁଦୁ ଗଲ ଶୁଣି ଉପ୍ରଦ କରି ମନେ ଗୁଣି। ଜାଣିଲେ ବିପ୍ର ଧର୍ମଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦ୍ରୁପତି କରିଛି ଅନିଷ୍ଟ। ସ୍ୱଭାବେ ରଜଗୁଣ ଫଳେ ତାମସ ଉପୁଜଇ ବଳେ। ଏକଥା ଉଚିତ ଏହାର ଆମ୍ଭେ କହିଲେ ନୃପବର। କିଏ ବା ହୋଇବ ସନ୍ତୋଷ ଏ ଆମ୍ଭ ଯଜମାନ ଶିଷ୍ୟ। ଏକେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାତପୀ ମିଛ କହିଲେ ହେବା ପାପୀ। ଏଠାକୁ ଉପାୟ କରିବା ଅନ୍ୟ ମୁଖରେ କୁହାଇବା। ଏତେ ବିଚାରି ମୁନିବର ରାଜାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ମଧୁର। ହେନୁପ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ତୁମ୍ଭେ ଆସିଲ କାହିଁ ପାଇଁ। ସେ କଥା କହିବା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଏବେ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଘେନ। ଜାଗ ସପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଯାଏଁ ତୁ ରାଜା ଥାଅ ଏଇଠାଏ। ବିପ୍ର ହିଁ ଥାଉ ତୋର ମେଳେ ତୁ ଅନ୍ନ ପୁଞ୍ଜ ଯଜ୍ଞଶାଳେ। ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ସଞ୍ଚା ଧର୍ମ ହିଁ କରୁଥିବା ପଞ୍ଚା। ଦେବଙ୍କୁ ହବି ଦେଇ ତୋଷି ସମସ୍ତେ ସଭା କରି ବସି। ଫେଡ଼ିବା ତୁମ୍ଭର ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣି ନୃପତି ମନେ ତୋଷ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଘେନି ସିରେ ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜଇ ତାଙ୍କ ଘରେ।
ରାନ୍ଧଣା ସଞ୍ଚା ବସା ଘର ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ ମୁନି ବର। ସେ ବିପ୍ର ପାଇନ ସମ୍ମାନ ସୁହସ୍ତେ ପାକ କଲା ଅନ୍ନ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଦି ଯତ୍ନ କରି ରଖିଲେ ପତ୍ର ପାତ୍ରେ ଭରି। କବାଟ କିଳି ନିଜ ହାତେ ନଦୀକି ଗଲେ ସ୍ନାନ ଅର୍ଥେ। ସ୍ନାନ କରିଣ ଗଙ୍ଗାନୀରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଆସି ଘରେ। ଦ୍ୱାରେ କବାଟ ଫିଟି ଅଛି ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନାହିଁ କିଛି। ଦେଖି ବିସ୍ମୟ ବିପ୍ରବର ମନରେ କର ଏଇ ବିଚାର। ମୁଁ ଯେ କବାଟ ଗଲି କିଳି ଫିଟାଇ ଦେଲା କି ଅରୁଗଳି। ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସବୁ ନେଲା ଭଲ ସେ ବାଟ ଚାହିଁଥିଲା। ଏକଥା ହୋଇଲେ ପ୍ରକାଶ ଲୋକେ କରିବେ ଉପହାସ। ବୋଲିବେ ଆହେ ବିପ୍ରବର ଏ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ନାହିଁ ଚୋର। ଆହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋହିଲା ତେଣୁ ବୋଲୁଛ ଚୋର ନେଲା। ଦୋସରା ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ କହୁଛି ବିଚାରିବେ ଚେତେ। କିଏ ବା ସମ୍ପାଦିବେ ଚୋରି ଚୋରକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଧରି। ସେ ଦଣ୍ଡ ଆମ୍ଭ ଯୋଗୁ ହେବ କେବେ ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବ କେତେ ସେ ପ୍ରଭାବ ପାଇବ। ସ୍ୱଭାବେ ହୀନ ନରେ ସେ ସିନା ଅନ୍ନ ଚୋରି କରେ। ତାର ଶରୀର ବଳ କାହିଁ ଗଞ୍ଜଣା ନ ପାରିବ ସହି। ପ୍ରଭାବ ପାଇଲେ ମରିବ ସେ ହତ୍ୟା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଲାଗିବ। କିଏ ବା ଧର୍ମ ଆତ୍ମା ଜନେ ଚୋରକୁ ନ ଦଣ୍ଡିବେ ବନେ। ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖେ ପଡ଼ି ପୁଣି ରାନ୍ଧଣା ଥିବେ ଲୋଡ଼ି। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ରନ୍ଧାଇବେ ଅନ୍ନ କେମନ୍ତେ କରିବା ଭୋଜନ। ସ୍ୱଭାବ ସାୟଂକାଳ ଗଲା ରଜନୀ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ନିଶାରେ ପୂଜା ବୈଶ୍ୟଦେବ କେବେ ନିର୍ବାହ ନୋହିବ। ରନ୍ଧନ ନ କରିବା ଯେବେ ସୁଜନେ ସନ୍ତୋଷ ନୋହିବେ। ଏମତେ ଅଛି ବହୁ କ୍ଲେଶ ଏ କଥା କଲେ ପରକାଶ। ତେଣୁ ସେ ନିଜ କର୍ମ ଦୋଷେ ଆଜ ରହିବ ଉପବାସେ। ଏତେ ବିଚାରି ଦ୍ୱିଜବର ଗୁଞ୍ଜିଲେ କମଣ୍ଡଳୁ ନୀର। ସନ୍ତୋଷେ ପୁହାଇଲେ ନିଶି ପ୍ରଭାତେ ସ୍ନାନ ସାରି ଆସି। ଇଷ୍ଟଦେବତା ପୂଜା ସାରି ବିଷ୍ଣୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରି। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ସେ ଯାଜ୍ଞିକେ ଯାବତ ଚରଚା ସେବକେ। ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ନକୁ ତଣ୍ଡୁଳ ନବୀନ ଭାଣ୍ଡ କାଷ୍ଠ ଜଳ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅର୍ଥେ ମୁଗ ଘୃତ ଦଧି ଲବଣ ସେବାକୃତ। ଅନଳ ଆଦି ତୃଣ କଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସକୁ ଆଣିଦେଲେ। ବିବ୍ରତ ଦେଖି ତୋଷ ଚିତେ ଚୋପକ ସମ୍ପାଦି ତୁରିତେ। ଦରେ ସ୍ନାନ ବେଗେ କରି ପରେ ତୁଳସୀ ଜଳ ଧରି। ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଥିଲା ଚାହିଁ ଯାଇ ଦେଖିଲା କିଛି ନାହିଁ। ଚକିତ ହୋଇ ଦ୍ୱିଜବର ଆତ୍ମା ବୁଝିଲା ଭକିନୀର। ସେ କଥା ପ୍ରକାଶ ନ କଲା ଉପାସେ ସେଦିନ ରହିଲା। ଆରେକ ଦିନେ ବିପ୍ର ପୁଣି ରାନ୍ଧଣା ସଞ୍ଚା ଦେଲେ ଆଣି। କ୍ଷୁଧାର୍ତ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁଦାସ ସେଦିନ ରାନ୍ଧିଲା ପାୟସ। ପିତ୍ତଳ ଅର୍ଥେ ପତ୍ରେ ବାଢ଼ି ଆପେ ବସିଲା ଦ୍ୱାର ମାଡ଼ି। କ୍ଷୁଧାରେ ପାଇ ବଡ଼ ଶ୍ରମ ଅଳପ ଆକର୍ଷିଲା ଗୁମ। ତକ୍ଷଣେ ତେଜିଲା ଅଳସ ଚାହିଁଲେ ନ ଦେଖି ପାୟସ। ମନେ ହୋଇଲା ଆତ୍ମା କ୍ରୋଧୀ ଉଦକ ପାନେ ଆତ୍ମବଧି। ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ଦିବସେ ଅନ୍ନ ରାନ୍ଧିଲା ନିରଳ ସେ। ସତରେ ପଖାଳି ପୟର ସିଧାରେ ହୋଇ ତତ୍ପର। ଅନ୍ନ ରାନ୍ଧିଲା ଯତ୍ନ କରି କରେ ଉଦକ ଚଳୁ ଧରି। ଗୋବିନ୍ଦ ରୂପ ମନେ ହେଜି ଧ୍ୟାନ ଗୋଚର ଚକ୍ଷୁ ବୁଝି। ବିଷ୍ଣୁକୁ କଲା ନିବେଦନ ଚାହିଁଲା ପାତ୍ରେ ନାହିଁ ଅନ୍ନ। ନ ଦେଖି ବିମୁଖ ନୋହିଲା ବିଚାର ମୋର କର୍ମ ଭଲା। କେଉଁ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଦିନଜନ ନୀତି ହରଇ ମୋର ଅନ୍ନ। ଆତ୍ମା କରଇ ତାର ତୋଷ ଏ ମୋର ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଯଶ। ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲା ସେଦିନ ଉପବାସ କଲା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରତିଦିନ କେ ଘେନି ଯାଏ ତାର ଅନ୍ନ। ନୟନ ପିଛାଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ଅନ୍ନ ନ ଥାଇ ଆଉ ପାତ୍ରେ। ଏମନ୍ତ 7 ଦିନ ଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନେ ବିଚାରିଲା। କେ ହରୁଅଛି ଅନ୍ନ ମୋର ମତେ ତ ନ ହେଲା ଗୋଚର। କି ସେ ଦେବତା ଭୂତ ପ୍ରେତ କେ କରୁଅଛି ଏଡ଼େ କୃତ୍ୟ। ଜୀବ ଉରଗ ନର ଦୁଃଖୀ ମୋହିତ ନ ପାରିଲି ଦେଖି। ଆଜ ଧରିବି ଲୁଚି ବସି କେ ଅନ୍ନ ନେଉଅଛି ଆସି। ଏତେ ବିଚାରି ବିପ୍ର ମନ ତୁରିତେ ସାରିଲା ରନ୍ଧନ। କୋଠିରେ ଭୋଜନ ସଂଯୋଗୀ ଭିତରେ ବସିଅଛି ଜଗି। ଏହି ସମୟ ଏକ ନର ଅତି ଦୁର୍ବଳ କଳେବର। ବୟସ ବୃଦ୍ଧ ହସ୍ତି ଚର୍ମା ଚଣ୍ଡାଳ ରୂପୀ ହୀନ କର୍ମା। ଚିଣ୍ଡା ଲେକଡ଼ା ବସ୍ତ୍ର ଧଡ଼ି କଟିରେ ବାନ୍ଧି ଅଛି ଭିଡ଼ି। ଗଳାରେ ଲମ୍ବି ଅଛି ଖଣ୍ଡେ ପାଟ ଦଉଡ଼ି ତାର ମୁଣ୍ଡେ। ଚାଲନ୍ତି ତନୁ ଥର ଥର ନୟନ ଝରୁଅଛି ନୀର। କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ତାହା ପୋଛି ଆଗ ପଛକୁ ଚାହୁଁଅଛି। ଅଳପ ନଇଁ ବା ପରାୟ ମନେ ଉପୁଜୁଅଛି ଭୟ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୃହେ ଆସି ମିଳି ବାଢ଼ିଲା ଅନ୍ନ ବେଗେ ତୋଳି। ମନ୍ଦିରୁ ହୁଅନ୍ତେ ବାହାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକିଲା ପଛର। କିପା ନେଉଛ ତୁଚ୍ଛା ଅନ୍ନ ଭିତରୁ ଦିଅ ଏଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଗୋକ୍ଷୀର ଘୃତ ଦଧି ଲୁଣ ସଂଯୋଗୀ ଦେବି ହେଇ କ୍ଷଣ। ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ବସି ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜ ମନର ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି ତେଜ। ଏମନ୍ତ ବିପ୍ର ବାକ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ଚଣ୍ଡାଳ ଭୟ ମନେ। ଅନ୍ନ ପକାଇ ପଳାଇଲା ଆଗେ ଯେ ଉଚ୍ଚ ଭୂମି ଥିଲା। ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଗଲା ଛାଡ଼ି। ତା ଦେଖି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଧାଇଁ ଅତି ଆକୁଳ ମନ ହୋଇ। ଅନ୍ନ ଚୋରକୁ ତୋଳି ବେଗେ ଦେଖିଲା ଯିବ ନାହିଁ ଅଙ୍ଗେ। ତାଟକା ହୋଇ ଦ୍ୱିଜବର ବୁକେ ଛିଞ୍ଚିଲା ଶୀତ ନୀର। ପତ୍ର ଉପଲଭ ଘେନି କରେ ସମ୍ମୁଖେ ବିଜେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ନିଜ ବସନ ଘେନି ଧୂଳି ପୋଛି ଆପଣା ଅଙ୍ଗେ ବୋଳି। ନିର୍ଜୀବ ଦେଖି ତାର ଦେହେ ବିପ୍ର ପୋଡ଼ିଲା ଶୋକ ମୋହେ। ବିକଳେ କରଇ ରୋଦନ ବୋଲଇ ଧିକ ମୋ ଜୀବନ। ଏଡ଼େ ଅକର୍ମ କିମ୍ପା କଲି ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବ ଥାଉ ମଲି।
ବିଧାତା ଜନ ଅନ୍ନଗ୍ରାସ ମୂର୍ଖ ସ୍ୱଭାବେ କଲିନାଶ। ମୁନିଏ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବେ ଖାଇବା ଗ୍ରାସ ଭାଙ୍ଗେ ଯେବେ ଶପଥ ଜନ୍ମ ପରିଜନ୍ତେ ଅନ୍ନ ନ ମିଳେ କଦାଚିତେ। ଆହାର ଦେଖାଇ ଯେ ଜନ ଧୀନଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ସେ ପ୍ରାଣୀ କୃମି ପୋକ ହୋଇ ତପତ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଇ ଯୁଗ ଅନ୍ତରେ ବସୁ ଯୋନି ଲଭଇ ପୂର୍ବ କର୍ମ ଘେନି। ମୁହିଁଆ ଜାଣଇ ସ୍ୱରୂପ ଅଜ୍ଞାନେ ଅରଜିଲି ପାପ ଏମତେ କରଇ ରୋଦନ ପୁଣି ଅନେକ ବିଦୁଜନ ଆସି ମିଳିଲେ ତାର ପାଶ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଷ୍ଣୁଦାସ ବୋଲଇ ଏ ଅତିଥି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୋ ଯୋଗୁ ହେଲା ପ୍ରାଣଭ୍ରଷ୍ଟ ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାର ସଙ୍ଗତେ ଅନଳେ ଝାସିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ। ଏତକୁ କର ଉଦଯୋଗ ନାହିଁ ମୋ ଜୀବନେ ସୁହାଗ ଏମତେ ବିପ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ମନ ଜାଣିଲେ ଜଗତ ଜୀବନ। ତକ୍ଷଣ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ସେ ମୃତ ଶୋଭ ଗଲା କିଣେ ଆପଣେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧରି ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠେ ବିଜେ କରି ଦେଖନ୍ତି ସୁର ନର ଋଷି ଜାଜୁଲ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ବ୍ରହ୍ମରାଶି ଅତସୀ ପୁଷ୍ପ କାନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣ ପୀତ ବସନ ପରିଧାନ ଚକ୍ର କମଳ ଶଙ୍ଖ ଗଦା ଯେ ଅଳଙ୍କାର ଅଙ୍ଗେ ସଦା ଏକୁ ଆରେକ ତେଜ କାନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ଶରୀରେ ବିରାଜନ୍ତି ଶୁଭଇ ଜୟ ଶଙ୍ଖନାଦ ଅରୁଷେ ବେଢ଼ି ପାରିଷଦ ବହୁତ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟବହାରେ ମିଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁଦାସ ଠାରେ ଚାରି ଆୟୁଧ ଚାରି ଭୁଜେ ଘେନି ଦେବାଦି ଦେବରାଜେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ବେନି କରେ ତୋଳି ଗରୁଡ଼ କନ୍ଧେ ବନମାଳି କୋଳେ ବସାଇ ଯାନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ଗୟାବାସୀ ଜନେ ରାଜା ଯେ ଗୁରୁ ପାଶେ ଥିଲା ତା ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଲା ଗୁରୁଙ୍କୁ କହଇ ରାଜନ ଦୋଷ ପୁଛିବି ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ଦେଖ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ ଗୁଣ ପ୍ରତକ୍ଷୀ ଆସି ନାରାୟଣ ଗରୁଡ଼ ଆସନେ ବସାଇ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ନିଜ ପୁରେ ନେଇ ଭୁଜ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ କରି ନୋହିଲି ବିପ୍ର ସଙ୍ଗେ ସରି ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଜୀବନ ମତେ ନୋହିଲେ ଅବଧାନ ତେଣୁ ବିଅର୍ଥେ ଜନ୍ମ ମୁହିଁ ମେଧ ଥିବ କାହିଁ ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ଅଭାବେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖ ପ୍ରାୟ ମଣି ତାର ଜୀବନ ଧିକ ଯାବତ ଭୋଗ ସବୁ ନକ ଏଣୁ ମୋ ଦେହେ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନଳେ ଝାସ ଦେବି ଆଜ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ନର ସାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡେ ଡେଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ଥିଲେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ତକ୍ଷଣେ ଲେଉଟିଲେ ବେଗେ ଯଜ୍ଞ ଅନଳ କୁଣ୍ଡେ ପଶି ରାଜାକୁ ଧଇଲେ ଆକର୍ଷି ବିକ୍ରମୀ ଗରୁଡ଼ କନ୍ଧରେ ବିଜୟ କଲେ ଧାତିକାରେ ବେନି ଜାନୁରେ ବେନି ଭୃତ୍ୟ ବସାଇ କଲେ କୋଳାଗ୍ରତ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱିଜ ବାମେ ନୃପ ଦେଶନେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ରୂପ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେବରାୟ ଶୂନ୍ୟ ଶୁଭଇ ଜୟ ଜୟ ପଥେ କୁସୁମ ବୃଷ୍ଟି କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ବିଜେ କଲେ ହରି ସେବେନି ଭୃତ୍ୟକୁ ପାରୁ ସେ ରଖିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସେ ସେ ବିପ୍ର ନାମ ଅତି ସୁଶୀଳ ନାମେ ମହିପାଳ ହେ ଧର୍ମଦତ୍ତ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭେ ସେବେନି ବିଷ୍ଣୁ ଗଣ ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଦା ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକେ ଥାଉ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତେ ପୂଜା ପାଉ ଯେ ପୂଜ୍ୟ ଉଦ୍ଯାପନ କାଳ ସେହି ବସନ୍ତି ଆମ ମେଳେ ତୁଜେ ପଛୁଲୁ ଧର୍ମ ରୀତି ତୁଳସୀ ସେବା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଏବେନି ସମ କରି ଜାଣ କହିଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ଭକତ ବିଶ୍ୱାସ ଭଣଇ